بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ آصف طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ بہت شکریہ آپ نے میرا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو مرکزی احتجاج ہے، ان کا جو دھرنا ہے، اس کے حوالے سے کیا کوئی اپڈیٹ ہے، کتنی تعداد ہے، اس کے درمیان کیا کیا جو ہے وہ انہیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کہ امیر علامہ سعد رضوی ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے کیا کیا اقدامات ہوئے اور حکومت کس بات تک ابھی تک پہنچ چکی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے شیخ رشید اور حکومتی جو وزراء ہیں ان کے درمیان، اور تحریک لبیک کے مجلس شورا اور امیر تحریک لبیک علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جو کہ لاہور کے کسی نامعلوم مقام پر جو مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہوئی، اور تحریک لبیک جو امیر علامہ سعد رضوی ہیں انہوں نے کیا اپنا تشویشناک اور سخت ترین رد عمل پیش کیا۔ ان تمام تر اپڈیٹ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر بات کروں گا، لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کیونکہ تحریک لبیک کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے، دھرنا کہاں پر پہنچا، کیا کیا ان کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ عوام کتنی ہے، حکومت فی الوقت تک ان کے ساتھ کیا کوپریٹ کر رہی ہے، حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے یا نہیں، اور جتنی بھی جو تشویشناک اپڈیٹ موصول ہو رہی ہیں وہ ہم اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر دیں۔ ناظرین اب چلتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو تحریک لبیک کے جو مجلس شورا ہیں، جو ان کے قائدین ہیں، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا اس دن کہ جب ہر طرف سے جلوس نکل رہے تھے، آقا دو جہاں کی صدائیں تھیں، ان کی آمد کی خوشی میں جلوس نکل رہے تھے، لیکن لاہور کے اندر جو تحریک لبیک کا مرکزی گھر ہے اور ان کی مرکزی جو مسجد ہے، مسجد رحمت اللہ علیہ امین، وہاں کے باہر ان کے قائدین اور مجلس شورا اکٹھے ہوئے، اور جو ایک جلوس تھا وہ ایک بہت بڑا اس وقت بھی ایک دھرنے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے قائد تحریک لبیک کے امیر علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا، یا پھر فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نہیں نکالا جاتا، تو ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے۔ لیکن حکومت نے ان کی ڈیڈ لائن پر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حکومت اگر چاہتی تو فوری طور پر ان کے ساتھ مذاکرات اسی دن کر لیتی اور آج یہ دن حکومت کو دیکھنے نہ پڑتے، لیکن ناظرین حکومت نے ان کی اس ڈیڈ لائن کو شاید کسی قسم کا نہیں سمجھا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں سمجھی، یا حکومت یہ سمجھتی تھی کہ اتنے ٹائم سے علامہ سعد رضوی صاحب نظر بند ہیں تو اب ان کی کال پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے گا، ہم سخت سخت اقدامات کریں گے۔ لیکن ڈیڈ لائن کا دن پورا ہوا۔ کل جمعے کو یہ لوگ لاہور رحمت اللہ علیہ امین مسجد کے باہر سے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسلام آباد فیض آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ اب یہی دھرنا جو ہے یہ بڑی مشکلات دیکھنے کے بعد، مختلف شہادتوں کے بعد، پولیس والے بھی شہید ہوئے، تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ بھی 6-7 جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب یہ مجموعی جو دھرنا ہے یہ اب مرید کے جو ہے وہ گجرانوالہ میں جا پہنچا۔ ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر یہ رات کو سٹے کریں گے، بعد نماز فجر یا وہاں سے پھر فیض آباد کی طرف لانگ مارچ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اب اگر اس میں سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی کوتاہی ہے، اور سب سے بڑی جو غفلت ہے وہ گورنمنٹ کی ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہتی تو فوری طور پر ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتی تھی، ان کے جائز مطالبات مان سکتی تھی، یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو لالی پاپ پھر دے دیتی، جس طرح جو ان کے ساتھ پچھلے مذاکرات ان کے ساتھ کیے تھے اسی طرح پھر دے دیتی۔ کم از کم آج جو پاکستان کا جو نظام ہے ایک بار پھر تشویشناک مراحل میں جا پہنچا، ایک بار پھر جو لغوز آیا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی مسلمانوں کا ہو رہا ہے، ایک بار پھر جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور لڑ کس لیے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالا جائے، لبائی کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں۔ لیکن ناظرین بے شک طریقہ کار ان کا غلط ہو سکتا ہے، بے شک تحریک لبیک کا جو اپنے مطالبات منوانے کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، لیکن کیا تو حکومت نے بھی غلط تھا کہ ان کے ساتھ جو مطالبات کیے تھے، لیکن حکومت نے ان کے اوپر پورا نہیں اتری، سعد رضوی صاحب کو تاحال رہا نہیں کیا گیا۔ اگر حکومت چاہتی تو اسی دن مذاکرات کر کے آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ لیکن اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہوئی سعد رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے، ان کا مشن یہ تھا تحریک لبیک والوں کا کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں۔ آج ٹویٹر پر 3 قسم کے ٹرینڈ چل رہے ہیں، تحریک لبیک کے حق میں بھی اور تحریک لبیک کے خلاف بھی، یہ ایک اشتعال پھیلایا جا رہا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ یہ شو کیا جا رہا ہے کہ پولیس والے
तहरीक लब्बैक वालों को जो है वो मार रहे हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, और तहरीक लब्बैक जो है वो पुलिस वालों पर जो है पथराव कर रही है, उनकी जानें ले रही है। बड़ी गलत किस्म की जो है वो खबरें ज़ेरे गर्दिश कर रही हैं। लेकिन फिर वक्त ये इतलात मौसूल हुई कि 7 जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान शहीद हुए, पुलिस वाले भी जो है वो भी शहीद हुए हैं। लेकिन साद रजवी साहब की रहाई के वाले से मैं बात करूं तो हुकूमत ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि इलामा साद रजवी साहब को रहा करें। अगर हुकूमत रहा नहीं करती, या फिर मजलिस शुरा और तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनान का ये एक दो टोक ऐलान है कि अब जब तक इस धरने में इलामा साद रजवी साहब खुद आकर ये ऐलान नहीं करते कि हम ये धरना खत्म करते हैं, तो तब तक जो है हम धरना खत्म नहीं करेंगे, जब तक इलामा साद रजवी साहब जो है वो रहा होकर धरने में आकर ये बाकायदा ऐलान नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि मामलात बड़े खराब होने जा रहे हैं। जो हुकूमत जिस तरीके से इनके ऊपर रिएक्शन कर रही है वो भी गलत है। कल मैं दो टोक अल्फाज में कहूंगा कि कल यही हुकूमत थी जो कहती थी मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, आग लगा दो। इमरान खान साहब या हुकूमत ये कहती थी कि हम कराची जाकर कराची बंद करेंगे, इस्लामाबाद जाकर इस्लामाबाद बंद करेंगे। आज ये वही जो है रवायत चलती आ रही है। आज जो भी और जिसको भी दिल करता है वो आकर पाकिस्तान का निजाम जो है वो बंद कर देता है, पाकिस्तान की सड़कें बंद करके रखती जाती हैं। अब आने वाले दिनों में अपोजिशन जमातें भी वो भी सड़कों पर आकर इस्लामाबाद और फैजाबाद बंद करेंगी, लेकिन इसमें नुकसान पाकिस्तान का और तकलीफ पाकिस्तानी अवाम को होगी। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि हम जिनके खिलाफ निकले हुए हैं, हम जिनकी जानें ले रहे हैं, हम जिनके खून के प्यासे हुए हैं, वो भी हमारे मुसलमान हैं। लेकिन आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सूरत यह नहीं कहा था कि आप लोग किसी लोगों को तकलीफ दें, आप रास्ते बंद करके, सड़कें बंद करके जो है वो लोगों की जानें लें, उनके ऊपर पथराव करें और अपनी बात मनवाने के लिए आप दूसरों का चैन जो है वो तबाह कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि तहरीक लब्बैक वालों के साथ जो है वो जुल्म हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई। पहली भी उनकी जानें तहरीक लब्बैक के कारकुनान की गई, लेकिन हुकूमत ने इनके साथ जो मुज़ाकरात किए, हुकूमत पूरा नहीं हुई। आज भी वक्त है हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करे, इनके जो जायज मुतालबात हैं वो माने जाएं, ताकि ये धरना जो है वहां पर ही खत्म कर दिया जाए। अब लास्ट पर क्या एक्टिविटी हुई, शेख रशीद साहब, अली अमीन गंडापुर, राजा बिशारत साहब और मुख्तलिफ मेरे ख्याल में जो कहा जाता है 2-3 जो हैं वो रहनुमा हुकूमती, वो नामालूम कहां पर मजलिस शुरा के रहनुमाओं और इलामा साद रजवी साहब के साथ जेल के अंदर किसी भी नामालूम काम पर जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इसमें इलामा साद रजवी साहब का जो मौक़िफ़, मुबैना तौर पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मौक़िफ़ जो चल रहा है वो ये सामने आया कि इलामा साद रजवी साहब कहते हैं जी कि आपने हमारे साथ पहले भी 2-3 बार जो है वो आपने मुज़ाकरात किए, हमारे मुज़ाकरात जो है मंजूर नहीं हुए, आपने फ्रांसीसी सफीर को बाहर नहीं निकाला, और अब जो है वो हम किसी सूरत आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये भी कहा जाता है कि इलामा साद रजवी ने शेख रशीद या हुकूमती जो अहदेदार थे उनके साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाज़ जगह पर और बाज़ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी के मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते आपको कि इनके मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन मेरी जो एक जहन कह रहा है और जो आज सोशल मीडिया पर चल जिस तरह की सूरत हाल और तशवीशनाक मराहिल में जा पहुंची, लगता नहीं है कि इनके दरमियान इतने जल्दी और आसानी के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत पहले भी इनके साथ इनको लॉलीपॉप देती आई है और इन्हें चकमा देती आई है। लेकिन यकीनन इस बार जो है वो सूरत हाल बड़ी सख्त है। अभी तक तहरीक लब्बैक वालों का हुकूमत को चाहिए कि वो शुक्रिया अदा करे कि इन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद से लाहौर से लेकर अभी तक गुजरांवाला पहुंचे हैं और किसी सूरत कोई दूसरा तीसरा इलाका बंद नहीं किया हुआ। हुकूमत जगह जगह कंटेनर लगाकर जो है वो रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके हवाले से नाज़रीन मजीद जो अपडेट मिलती है वो हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर अपने इसी चैनल पर शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। सूरत हाल मजमूई ये है कि अगर आप देखें ना तो आपको जम्मे गफीर नजर आएगा, आवाम का आपको सर ही सर नजर आएंगे, आपको ट्रैफिक नहीं नजर आएगी, आपको रोड नहीं नजर आएगी, हर तरफ अवाम का जम्मे गफीर है। जा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।